علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو یا علی علیہ السلام مدد. کل کے درس میں ہم نے ولایت کے معانی اور احکام کو تفصیلاً بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام میں عبادت کے 3 درجات ہیں: اخلاق، اصول دین اور فروع دین. اور عبادت کے ان تینوں درجات کے اندر ولایت آل محمد علیہ السلام واجب ہے، مگر ہر مقام پہ اس کا معنی، حیثیت اور احکام الگ الگ ہے. اخلاقیات کے باب میں اس سے مراد آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اجر رسالت واجب قرار دیا ہے. لہٰذا اس مقام پہ ولایت بے معنی مودت و محبت ہے، جو کہ ایک اخلاقی فریضہ ہے. اصول دین کے باب میں اس سے مراد حکومت الہیہ اور امامت پہ ایمان رکھنا ہے، جو کہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. لہذا اصول دین کے باب میں ولایت سے مراد عقیدہ امامت ہے. فروع دین کے باب میں اس سے مراد آل محمد علیہ السلام کا ذکر، ان کی ولایت کی گواہی اور ان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا ہے، جو کہ فقہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. لہذا فروع دین کے باب میں اس سے مراد فقہی عبادت اور فروعی عمل ہے. اور فقہی عبادات کے اندر ولایت کی گواہی اور ذکر کے لیے 2 قسم کے فقرات پڑھے جاتے ہیں. نمبر 1، وہ اذکار جن میں ولایت کا ذکر قرآن مجید کی طرز پہ آیا ہے. قرآن مجید کے اندر 300 آیات کے اندر میرے مولا کا ذکر نام لیے بغیر صفات اور نشانیوں کے ساتھ آیا ہے. سیم اسی طرح تمام عبادات کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جن سے مراد آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے، اور یہ وہ اصل الفاظ ہیں جن کو شریعت نے آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے اقرار اور ان سے محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے عبادات کا جز اور واجب قرار دیا ہے. نمبر 2، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ فقرہ جس میں مولا کا اسم گرامی لے کر ولایت کی گواہی دی گئی ہے. اور اس فقرے کے بارے میں فقہا یہ کہتے ہیں، یہ بذات خود ایک عبادت اور مستحب ذکر ہے، اور جن عبادات کی صحت کی شرائط ان میں کسی اضافی ذکر کے پڑھنے سے مانے نہیں ہیں، ان کے اندر اس کا پڑھنا جائز ہے، اور جن کی صحت کی شرائط مانے ہیں ان میں منع ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ ولایت ایک جنرل لفظ ہے، جو کہ ولایت بمعنی مودت، ولایت بمعنی عقیدہ امامت اور شہادت ثالثہ تینوں کو شامل ہے. اور شہادت ثالثہ کا لفظ ولایت کا ایک چیپٹر ہے، جس کا تعلق فقہی عبادات اور فروع دین کے باب سے ہے. اب سوال یہ ہے، ملک عزیز میں علماء اور ذاکرین کے درمیان مسئلہ ولایت کے حوالے سے جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کا موضوع ولایت کے ان 3 معانی میں سے کون سا معنی ہے، اور اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ اخلاقیات کے باب سے ہے، عقائد کے باب سے ہے، یا فروع دین کے باب سے ہے؟ میرے محترم، ان کے جھگڑے کا موضوع نہ تو ولایت بمعنی مودت ہے کہ مثلا ذاکرین حضرات یہ کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو بطور اجر رسالت واجب قرار دیا ہے، اور علماء کہتے ہوں کہ واجب قرار نہیں دیا ہے. اور نہ ان کے جھگڑے کا موضوع ولایت بمعنی عقیدہ امامت و حکومت الہیہ ہے کہ مثلا ذاکرین حضرات یہ کہتے ہوں کہ نبی پاک کے بعد حکومت الہیہ کے مولا علی علیہ السلام وارث ہیں،
اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور وارث ہے۔ اور نہ ان کے جھگڑے کا موضوع عبادات کے وہ اذکار ہیں جن کے اندر ولایت کا ذکر قرآن مجید کی طرز پہ آیا ہے کہ ذاکرین حضرات کہتے ہوں ان سے مراد ذکر ولایت ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اور مراد ہے۔ ان تینوں مقامات پر دونوں فریقین متفق ہیں اور قائل ہیں۔ ان کے جھگڑے کا موضوع ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یہ فقرہ جس میں مولا کا اسم گرامی لے کر ولایت کی گواہی دی گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں کا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ عبادات کے اندر اس فقرے کا پڑھنا عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے، اصول دین کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعبارت واضح ہمارے ذاکرین بھائی یہ فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر اس فقرے کا پڑھنا ایک عقائدی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اصول دین سے ہے، اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان سے صادر ہونے والا ایک فقہی عمل ہے اور اس کا تعلق فروع دین کے باب سے ہے۔ یہ ہے وہ اصل جھگڑا جس کو وضاحت کے ساتھ عوام کو سمجھانے کی میرے بھائیوں نے کبھی زحمت نہیں کی، اور اس میں حق علماء کرام کے ساتھ ہے، کیونکہ اس بات کا فیصلہ نبی پاک کی حدیث کے اندر ہو چکا ہے۔ میرے مولا کا مشہور فرمان ہے ذکر علی عبادہ، نہ کہ ذکر علی عقیدہ۔ تو اس سے ثابت ہوا میرے مولا کا ذکر کرنا، ولایت کی گواہی دینا، آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا فقہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اور پھر جب توحید و رسالت کی گواہی والے فقرات کا عبادت کے اندر پڑھنا ایک فقہی عمل ہے، تو ولایت و امامت جس کا تیسرا رتبہ ہے اس کا پڑھنا کس طرح عقیدہ ہو جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے مولا کو اللہ کا ولی اور نبی پاک کا خلیفہ بلا فاصل وہ بھی مانتے ہیں جو تشہد کے اندر یہ فقرہ نہیں پڑھتے، اور وہ بھی مانتے ہیں جو تشہد کے اندر یہ فقرہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ جھگڑا ماننے کا نہیں، پڑھنے کا ہے۔ ماننا عقیدہ ہے، پڑھنا عمل ہے۔ ماننے کا تعلق اصول دین سے ہے، پڑھنے کا تعلق فروع دین سے ہے۔ میرے محترم، ولایت کو ماننا اور ولایت کی گواہی دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مانا دل سے جاتا ہے، پڑھا زبان سے جاتا ہے۔ ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ لیکن ہمارے محترم بھائی چونکہ اصول اور فروع کے درمیان فرق کا شعور نہیں رکھتے، وہ ماننے اور پڑھنے کو ایک شے سمجھ رہے ہیں، اس لیے نہ پڑھنے والے کو منکر کہہ رہے ہیں، حالانکہ منکر نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو نہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تارک و صلاۃ کہتے ہیں، منکر صلاۃ نہیں۔ اگر نہ پڑھنے سے بندہ منکر ہو جاتا ہے تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو توحید، رسالت، ولایت سب کچھ کا منکر ہو جائے گا۔ لہٰذا عبادات کے اندر ولایت کی گواہی دینا توحید و رسالت کی گواہی والے فقرات کی طرح ایک فقہی عمل ہے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، عقائدی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں فقہا کی تحقیق یہی ہے کہ وہ عبادات جن کی صحت کی شرائط ان کے اندر کسی اضافی ذکر کو پڑھنے سے مانے نہیں ہیں، ان کے اندر پڑھنا جائز ہے، اور جن کی شرائط مانے ہیں ان میں منع ہے۔ اور ہمارے ذاکرین بھائی عوام کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے اس مسئلے کو عقیدے کا رنگ دے رہے ہیں، اور عوام کو کبھی نہیں بتلاتے کہ عبادات کے درجات کے مطابق ولایت کے بھی 3 درجے ہیں، اور ہر مقام پہ اس کا معنی اور احکام الگ الگ ہیں، بلکہ اس مسئلے کو بیان کرنے میں عوام کو اپنے دام میں لانے کے لیے ہمیشہ دھوکہ، فریب اور علمی خیانت سے کام لیتے ہیں، جس کا خلاصہ میں نے 9 نکات میں جمع کیا ہے۔ نمبر 1،
तस्बीह, दरूद, तिलावत और तौहीद और रिसालत की गवाही वाले फिकरात की तरह विलायत की गवाही वाला फिकरा भी ज़बान से सादिर होने वाला एक फिकही अमल है। लेकिन हमारे मोहतरम भाई इसको अकीदे का रंग देकर कौम में एक नया फिरका बना रहे हैं और कौम का मालिक इमाम होता है, तो इस तरह लाशऊरी तौर पर अपने इमाम का नुकसान कर रहे हैं और फ़ायदे की नीयत से नुकसान पहुंचाने वाले को नहजुल बलागा में मेरे मौला ने बेवकूफ़ दोस्त कहा है। नंबर 2, वो आयात और रिवायात जो विलायत बमाना मवद्दत को साबित करने के लिए इखलाकियात के बाब में वारिद हुई हैं, या वो आयात और रिवायात जो विलायत बमाना अकीदा इमामत व हुकूमत इलाहिया को साबित करने के लिए उसूल दीन के बाब में वारिद हुई हैं, उनको वहाँ से उठाकर इधर फ़िक़ह के बाब में फिट करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के तमाम उलूम में मुसल्लम कानून है, एक बाब की दलील दूसरे बाब के अंदर कार आमद नहीं होती। जिस कुलिये के साथ जमा का सवाल हल किया जाए वो कुलिया तकसीम का सवाल हल करने के लिए कार आमद नहीं होता। नंबर 3, मोमिन व मुनाफिक की पहचान, हलाली व हरामी की पहचान, जन्नती व जहन्नमी का मेयार, अमाल की कबूलियत का दारोमदार, ये सब खसूसियात विलायत बमाना मवद्दत की हैं जिसका ताल्लुक इखलाकियात के बाब से है, और गाली मुकस्सिर और सही मोमिन को पहचानने की कसवटी विलायत बमानाए अकीदा इमामत है जिसका ताल्लुक उसूल दीन के बाब से है। लेकिन हमारे मोहतरम भाई अवाम को नफ्सियाती दबाव में लाने के लिए कहते हैं कि इन सब अहकाम का ताल्लुक इबादात के अंदर विलायत की गवाही से है। किसी मदारी ने बादशाह को ये कहकर गधे पे बिठा लिया कि इस पर बैठने वाले को इधर से ही खाना काबा नजर आता है। जब वो बैठ गया तो उसे कहा कि फ़कत उसी को नजर आता है जो हलाल ज़्यादा हो। तो बादशाह नफ्सियाती दबाव में आकर कहने लगा, हाँ मुझे खाना काबा नजर आ रहा है। सेम यही हरबा है मेरे मोहतरम भाइयों का। नंबर 4, विलायत की गवाही के लिए इबादात के अंदर 2 किस्म के फ़िकरात पढ़े जाते हैं। नंबर 1, वो अज़कार जिनमें विलायत का जिक्र कुरान मजीद की तर्ज पे आया है, और ये वो असल अल्फाज हैं जिनको शरीयत ने विलायत के इकरार और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत व अकीदत के इजहार के लिए इबादत का जुज़ और वाजिब करार दिया है। नंबर 2, अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह है, ये फ़िक्रा जिसमें मौला का इसमें गिरामी लेकर विलायत की गवाही दी गई है। लेकिन हमारे मोहतरम भाई अवाम को सुन्नी मौलवियों की तरह आधी बात बतलाते हैं, एक फिक्रे की बात करते हैं, दूसरा फिक्रा अवाम को कभी नहीं बतलाते और फरमाते हैं अगर नाम लेकर नमाज के अंदर विलायत की गवाही ना दी जाए तो अली नमाज से निकल जाता है। माअज़ल्लाह। मेरे मोहतरम, आयत विलायत की जब हम नाम लिए बगैर तिलावत करते हैं तो इस तिलावत में मेरे मौला रह जाते हैं, तो नमाज से किस तरह निकल जाएंगे? अगर नमाज में अली को शामिल करने के लिए नाम लेना जरूरी है तो फिर वो 300 आयात जिनमें मेरे मौला का जिक्र नाम लिए बगैर सिफात और निशानियों के साथ आया है, उनमें किस तरह अली को शामिल करोगे? नंबर 5, अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे नमाज है, और ये आज की बात नहीं, सदियों की बात है, किताबों के हवाले मौजूद हैं। तो अब हमसे ये ना कहो कि हमने इसको शुरू किया है, तुम बतलाओ कि इसको निकाला किसने था। अच्छा भाई मेरे मोहतरम, चलो मान लिया अलीयुन वलीयुल्लाह जुज़्वे नमाज है, तो नमाज क्या हुई? कुल। और कानून यह है कुल हमेशा अपने जुज़ से अफजल होता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ नमाज अलीयुन वलीयुल्लाह से अफजल है। मेरे मोहतरम, कोई भी अकीदा हो, चाहे वो अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है या अकीदा विलायत है, कोई भी अकीदा हो वो इबादत का ज़ाहिरी जुज़ नहीं होता। अकीदा हमेशा इबादत की रूह होता है, और जिस तरह रूह
जिस्म के अंदर मौजूद होती है मगर नज़र नहीं आती, इसी तरह अकीदा इबादात के अंदर मौजूद होता है मगर नज़र नहीं आता। और वो गवाही वाले फिक्रात जो आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको तुम अकीदा समझ रहे हो, वो अकीदा नहीं है, वो फरूई अमल हैं, वो फिकी इबादत हैं। मेरे मोहतरम, हर शय का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। इस्लाम का भी एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। अकीदा इस्लाम का बातिन है और अमल इस्लाम का ज़ाहिर है। और वो जो ज़ाहिरी फिक्रात गवाही वाले आपको नज़र आ रहे हैं, वो फिकी अमल हैं, वो फरूई इबादत हैं, अकीदा नहीं है। नंबर 6, अलीयुन वलीउल्लाह वाजिब है। जो नमाज में विलायत की गवाही नहीं देता, आगे बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं जो आप समझ गए होंगे। मेरे मोहतरम, कुछ नमाजें वाजिब हैं, कुछ नफली नमाजें हैं। तो क्या नफली नमाजों में भी वाजिब है? भाई, नफली नमाज तो सर तपा सारी की सारी खुद आप मुस्तहब होती है, तो उसका एक जुज किस तरह वाजिब हो जाएगा? और अगर आप ये फरमाते हैं कि वाजिब नमाजों में वाजिब आए, मुस्तहब नमाजों में मुस्तहब आए, तो ये कौन सा अकीदा विलायत है जो कभी वाजिब हो जाता है, कभी मुस्तहब हो जाता है? मेरे मोहतरम, अली वाले हो के खिलाफ अकल बात मत करो। अकीदा हमेशा इबादत की रूह होता है, अकीदा अमल का बातिन होता है। और जो ज़ाहिरी फिक्रात हैं वो अकीदा नहीं है, वो अमल हैं, फिकी इबादत है। नंबर 7, अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए स्टाइल और तरीक़ा वारदात वही सिपाही सहाबा वाला अपनाते हैं। वो कुछ मुनाफिकीन को सहाबी का रंग देकर मनवाने के लिए हम पे कुफ्र के फतवे लगाते हैं, और ये एक फ़िक़ही मसले को अकीदे का रंग देकर मनवाने के लिए हम पे मुकस्सिर के फतवे लगाते हैं। तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि उनकी नज़र में सही मोमिन वो है जो मुनाफिक को सहाबी समझे, और मेरे भाइयों की नज़र में सही मोमिन वो है जो फ़िक़ही मसले को अकीदा समझे। आपका हुस्न जो करिश्मा साज करे। नंबर 8, जैसे ज़िक्र शाह नजफ़ का और तर्स गवैये की रखते हैं, इसी तरह तबलीग विलायत की और इंदास माविये का रखते हैं। वो मिंबर से मेरे मौला को गालियां देता था और मेरे भाई मिंबर से मवालियों को गालियां देते हैं और समझते हैं कि विलायत का हक अदा हो गया है। मेरे मोहतरम, अगर यही विलायत का हक है तो फिर हमारी दुआ है मौला इसका सवाब मेरे भाइयों के वालिदैन के नामा आमाल में दर्ज फरमाए। मेरे मोहतरम, अगर आपने विलायत को बिजनेस कार्ड ना बनाया होता तो आपको समझ होती अली इमाम की सीरत इजाजत नहीं देती आपकी पाक विलायत के जिक्र में गाली गलूज की जबान इस्तेमाल की जाए। जितना जोर मेरे भाई इस जबानी इकरार पे लगा रहे हैं, अगर इतना जोर मेरे मौला की सीरत पर लगाया होता तो मेरे मौला की सीरत के अंदर इतनी पावर है, आज भी अबू ज़र और सलमान पैदा कर सकती है। नंबर 9, नजहा ताई साहब का फतवा है, फलां मुज्तहिद का फतवा है, ये तौज़ीउल मसाइल का हवाला मौजूद है। मेरे मोहतरम भाई, आप तो फरमाते हैं इबादत के अंदर विलायत की गवाही देना अकीदा है, ईमान है, उसूल दीन है, और तौज़ीउल मसाइल फ़िक़ह की किताब है। क्या फ़िक़ही हवाला जात से भी अकीदा साबित हो सकता है? फिर आप तो मुनकिर तकलीद हैं, ना आप तकलीद को जायज़ समझते हैं, ना ताई साहब की तकलीद में है, और मुज्तहिद का फतवा सिर्फ और सिर्फ अपने मुकल्लिदीन के लिए होता है, हर बंदे के लिए नहीं होता। तो एक मुनकिर तकलीद का, मुज्तहिद का फतवा ऐसे लोगों पे लागू करना जो उस मुज्तहिद की तकलीद में नहीं है, क्या ये मोमिनीन से फराड और धोखा नहीं है? मेरे मोहतरम, मुज्तहिद का फतवा सिर्फ और सिर्फ अपने मुकल्लिदीन के लिए होता है। अगर मुज्तहिद के फतवा और तौज़ीहुल मसाइल का हवाला आपने पेश करना है तो फिर ज़रूरी है आपको तकलीद के निज़ाम को फॉलो करना पड़ेगा, और यही कौम को तफरके से बचाने का वाहिद हल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।